بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیاسی انتشار، کرپشن، بیڈ گورننس اور سفارش ریڈ لائن قرار دے دی گئی۔ پنجاب کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ارکان کی بھاری اکثریت میڈیا کو دکھا دی۔ مریم نواز نے 5 سالہ ویژن پیش کر دیا۔ پنجاب کے ایک حلقے میں ضلع کے برابر کام ہوگا۔ گاؤں میں بھی صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ شادی، پیدائش، موت، جائیداد منتقلی کے سرٹیفکیٹ گھر پہنچائے جائیں گے۔ پنجاب کو پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس ملے گی۔ ہر اسپتال میں گردے، جگر، دل اور کینسر علاج کا علیحدہ شعبہ ہوگا۔ ہر شہر کو سیف سٹی پروجیکٹ سے محفوظ بنایا جائے گا۔ پنجاب میں 5 IT سٹی بنائے جائیں گے۔ مریم نواز نے نیوز کانفرنس میں جنگی بنیادوں پر کام کر کے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کرنے کا عزم دہرایا۔ تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے۔ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ صحت کا شعبہ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر وہاں پہ لیتھارجی ہے اور اس قدر وہاں پر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال اور جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی تھوڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 حلقے ہیں پنجاب کے، اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے۔ سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے۔ اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں۔ ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں۔ ٹریفک مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت سارے شہروں میں یہ ایشو ہے۔ ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا ایشو ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے۔ اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے بہتر ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالی 5 سال میں، میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو، لیکن 5 IT سٹیز بنا کر جائیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروگرام ہم اور شروع کریں گے جس میں میرج سرٹیفکیٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹس، اسی طرح جو کار ٹرانسفرز ہیں، پراپرٹی سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹس، ان کی ہم انشاءاللہ ہوم ڈیلیوری شروع کر رہے ہیں۔ آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب وڈ بی دا فرسٹ پروونس جو اپنا موٹر ویز کے اوپر بھی اپنا جو ایمبولینس سروس ہے وہ شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی مقابل نہیں دور تک۔ محسن نقوی ترقیاتی کاموں میں سابق حکومتوں پر سبقت لے گئے، فنڈز کے بروقت استعمال میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 7 ماہ میں لاہور کے لیے مختص 35 ارب خرچ کیے، 536 سے زائد اسکیمیں بجٹ کا حصہ بنی۔ پہلے سے جاری 364 ترقیاتی اسکیموں پر بجٹ کا بروقت اجرا ہوا۔ جج کے خلاف کارروائی استعفے سے ختم نہیں ہوگی۔ کارروائی جاری رکھنے کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ کیا جج نہیں چاہے گا کہ خود پر لگے الزامات سے بری ہو کر گھر جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ججز کا احتساب لازم ہے۔ مرکز اور صوبوں میں حکومت سازی پر جوڑ توڑ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت سازی کا بنیادی ڈھانچہ سامنے آ گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں وفاق اور صوبوں کے دیگر اہم عہدے پر کرنے کی مشن پر لگی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب اور MQM نے سندھ میں اپنے گورنر لانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے لیے بھی صلاح مشورے جاری ہیں۔ حکومت سازی کا بنیادی ڈھانچہ تو سامنے آ گیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ اب سیاسی جماعتیں وفاق اور صوبوں کے دیگر اہم عہدے پر کرنے کے مشن پر ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا گورنر لائے گی۔ 3 نام شارٹ لسٹ کر لیے۔ گورنر پنجاب کے لیے سب سے تگڑے امیدوار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مختوم احمد محمود ہیں۔ قرہ فال، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند جیسے پرانے جیالوں کے نام بھی نکل سکتا ہے۔
शहर इक़्तिदार की अहम ने नून लीग से कामरान टिसोरी को ही गवर्नर सिंध बरकरार रखने का बड़ा मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची और हैदराबाद का मैंडेट हमारे पास है तो सिंध की गवर्नरशिप भी हमारा हक है। ये ओहदा हमेशा MQM के पास रहा। अगर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान का नाम सरे फहरिस्त है। ख्वाजा सलमान रफीक और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को भी यह अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुशावरत जारी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान ने लीगी वफ्द से मुलाकात में अपनी पार्टी की जानिब से भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है। लीगी वफ्द की क़यादत इसहाक डार ने की। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर भी जोड़ तोड़ जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ारत आला के लिए सादिक इमरानी, सनाउल्लाह ज़ाहरी और सरफराज बुगटी के नामों पर गौर की। नून लीग और JUIF के वफूद की मुलाकात में सियासी कुव्वतों के मिल बैठने को मुल्की मुफाद में करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। बलोचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नामज़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी के 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने जिस एतमाद और यकीन का इजहार किया है उसी जज्बे से उनकी खिदमत करेंगे। 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। मुलाकात में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और अवाम की तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िला तलागंज से 9 मुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली सरदार गुलाम अब्बास मॉडल टाउन में पार्टी सदर से मिले। राजनपुर से 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली सरदार शेर अफगन गोरचानी, सरदार शेर अली गोरचानी और सरदार परवेज़ इकबाल गोरचानी ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। गुमशुदा बलोच तलबा बाजियाबी केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा के वज़रा और सेक्रेटरीज़ को भी अगली समात पर तलब कर लिया। केस की आइंदा समात 28 फरवरी को होगी। अद्वियात की कीमतों पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म हो गया है। फार्मा कंपनीज और इंपोर्टर्स मुंह मांगे दाम वसूल कर सकेंगे। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम का बचा कुचा खून भी निचोड़ा जा सकेगा। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी अवाम को बिलकता सिसकता देखेगी। निगरान हुकूमत ने सियासी शोर में मरीजों को महंगाई की डबल डोज के टीकों पर टीके लगा दिए हैं। जान बचाने वाली अद्वियात के सिवा तमाम दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार दवा साज कंपनीज को दे दिया गया। निगरान हुकूमत ने सियासी शोर के दौरान मरीजों को महंगाई की डबल डोज के टीकों पर टीके लगा दिए। एक तरफ जान बचाने वाली अद्वियात के सिवा तमाम दवाओं की कीमतें तय करने का इख्तियार दवा साज कंपनीज को दे दिया। दूसरी जानिब ड्रैप ने जान बचाने वाली 146 मेडिसिन की कीमतों में खुद ही इजाफा कर दिया। हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं। उनमें कैंसर वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। टाइफाइड, खसरा, वर्सिला, कनपेड़ की वैक्सीन भी महंगी हो गई। अमराज़ कल्ब, ज़ियाबतीस, जिस्मानी दर्द, मिर्गी, जिल्द सुन्न करने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। जिल्द के अमराज की करीम, अमराज मेहदा, खून पतला करने वाले इंजेक्शन, ORS साशे, सांप के काटने की वैक्सीन, इंसदाद मलेरिया गोली, कब्ज और पेंसिलिन इंजेक्शन की कीमत बढ़ा दी। पैरासिटामोल सिरप, ब्रूफन सिरप और गोली, इंसदाद TB सिरप और गोली, एमॉक्सिसिलिन और ऑगमेंटन सिरप भी महंगा कर दिया। ये तो वो इजाफा है जो हुकूमती इदारे ड्रैप ने किया। 116 दवाएं ऐसी हैं जिनकी कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज बढ़ाएंगी। हाल ही में कीमतें डीरेगुलेट होने से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को 90,000 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार दिया गया। हुकूमत का इख्तियार अब सिर्फ 464 अद्वियात की कीमतें तय करने पर रह गया। कीमतों का कंट्रोल हुकूमत के हाथ से जाने के बाद फार्मा कंपनीज और इम्पोर्टर्स मुंह मांगे दामों अद्वियात फरोख्त कर सकेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का बचा कुचा खून भी निचोड़ा जा सकेगा। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी अवाम को बिलकता और सिसकता देखेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर को फ़ौरन अवार्ड अता करने की मंजूरी ली जाएगी। मुल्की मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में मुल्की मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर को फ़ौरन अवार्ड अता करने की मंजूरी ली जाएगी।
मुस्तफ़ी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई का केस। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की अपील को जुज़वी तौर पर मंजूर किया जाता है। जज के इस्तीफ़ा या रिटायरमेंट से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। फैसला 1-4 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इत्तफाक नहीं किया। आफिया शहरबानो केस के फैसले में तरमीम की जा रही है।